नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। दरिद्र केही मनरु होइथांती आउ केही ढंगरु होइथांती। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जायछि जे आपणकर किछि खराब अभ्यास आपणकु दरिद्र करिथाए। भौतिक जीवन रे जिए धनर सठिक उपयोग करिथाए से धनवान होइथाए। आज आमे वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्रर आधार अनुसार किछि कथा कहिबो जहाकू ध्यान देबा अत्यंत जरूरी। जदि आपणकर एपरी अभ्यास रहिछि तेबे एहाकू बदलाई दियंतु। जदि आपण कांगाल हेबाकू न चाहुछंती तेबे एही भिडियोटी को अवश्य देखंतु एवं कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। चलंतु जानिबा घरे दरिद्रता आसीबार कारण विषय रे। प्रथम हेउछि सकाळू डेरी रे उठिबा। आजिकालीर आधुनिक दिनचर्चा को आपणाउथिबा लोकमाने रातिरे जल्दी न सोई सकाळू अधिक समय सोई रहिथांती। शास्त्र रे एमिति अभ्यास को भूल बोली कहा जायछि। एमिति करिबा द्वारा चंद्र ग्रह अशुभ फल देइथाए। एहा द्वारा मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखा जाइथाए। सकाळे जल्दी उठिबा द्वारा मनुष्य दिमाग रे नुआ नुआ विचार आसीथाए जहा आगकू बढ़िबारे साहाय्य करिथाए। गरुड़ पुराण अनुसार जो व्यक्ति डेरी रे उठिथाए से जेते रोजगार कले मध्य सबुबेले धनर अभाव लागी रहिथाए। द्वितीय रे हेउछि सेज उपरे बसी भोजन करिबा। केते लोकंकर अभ्यास होइथाए कि सकाळे और संध्यारे सेमाने सेज उपरे बसी खाद्य खाइथांती। कौन आपनकू जଣା अछि एमिति करिबा द्वारा लक्ष्मी माँ रागी थांती जहा द्वारा आपनक घरे दरिद्रता आसीथाए। नंबर 3 खाली बाल्टी। बाथरूम रे खाली बाल्टी रखिबा द्वारा नकारात्मक ऊर्जार बास होइथाए। जदि बाल्टी रे पानी न रखुछंती तेबे खाली मध्य रखंतु नाही। बाल्टी को ओलटाई रखंतु। नंबर 4 अईठा बासन। केबे भी राति रे अईठा बासन रोसई घरे रखंतुनी। रोसई घरे अईठा बासन रखिले रोसई घर अपरिष्कार होइथाए। एमिति करिबा द्वारा माता लक्ष्मी रागी थांती। एहा द्वारा व्यक्ति कांगाल होई जाइथाए। जेते भी परिश्रम कले केबे भी धन अंटिबो नाही। नंबर 5 घोषाड़ी घोषाड़ी चलिबा। एमिति देखा जाइथाए केते लोक एमिति होइथांती जेउ माने चालिबा बेले गोड़ घोषाड़ी घोषाड़ी चलती। ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि व्यक्तिर एमिति अभ्यास भूल अटे। एहा द्वारा आपणक वैवाहिक जीवन रे अशुभ प्रभाव पड़िथाए। एहा सहित बहुत दुखर सामना करिबाकू पड़िथाए और घरे दरिद्रतार बास होइथाए। नंबर 6 महिला मानकर अपमान। चाणक्य नीति अनुसार जेउ लोक महिलांकर अपमान करिथाए एवं निज स्त्री को सम्मान देई न थाए सेही घरे माता लक्ष्मी केबे हेले रही न थांती। जदि आपण चाहुछंती आपणक पाखरे पैसा रहू तेबे महिला को सम्मान दियंतु। जेउ घरे स्त्री माने प्रसन्न रही न थांती जेउ स्त्री मानकर कथा बाहर को जाई थाए तेबे सेही घरे दुखर केबे कमी होई न थाए। नंबर 7 नलरू पानी बोहिबा। घरे नलरू पानी बोहिबा सुख समृद्धिर रास्तारे बाधा सृष्टि करिथाए। शास्त्र अनुसार नलरू पानी बोहिबा धनहानिर संकेत देइथाए। नंबर 8 आंगुली चाटिबा। केते लोकंकर आंगुली चाटिबार अभ्यास रहिथाए। मान्यता अनुसार एहा द्वारा आयु कम हेबा संगे संगे घरे दरिद्रता आसीथाए। नंबर 9 अपशब्द कहिबा। जो लोक अन्य विषय रे अपशब्द कहिथाए बा अपमान करिथाए तेबे सेही लोक पाखरे पैसा रही न थाए। एमिति कि अन्यर अपमान करुथिबा लोक जदि धनी होइथाए तेबे तांकर खराब अभ्यास कारणरू सेमाने कांगाल होई जाइथांती। अहंकार एवं धोखाबाज एमिति अभ्यास होइथाए जहा व्यक्ति को बर्बाद करी छाड़िथाए। नंबर 10 थाली रे खाद्य बळका छाड़िबा। शास्त्र रे कुहा जाइछि आमे अन्नर अपमान करिबा उचित नुहे। थाली रे खाद्य छाड़िबार अर्थ अन्नर अपमान करिबा।
ତେଣୁ ଥାଳିରେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଦରକାର ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଅକାରଣରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି କାଙ୍ଗାଳକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାଯାଉନଥାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ବାସ କରନ୍ତିନି। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ହାତରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଲୁଣ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 12 ନିଶା କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା କରିଥାଏ ତାହା ଘରେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ନିଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 13 ସଫାସୁତୁରା। ଘର ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହିତ ବାଥରୁମକୁ ବି ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାଥରୁମକୁ ମଇଳା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ବିସ୍ତର ସଜା ହୋଇ ରହିନଥାଏ ସେଠାରେ ରାହୁର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିସ୍ତର ଠିକ୍ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 14 ଚିଲେଇକି କଥା କହିବା। କେବେ ବି ଚିଲେଇକି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ ବି ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର। ଚିଲେଇକି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ଫାଲତୁ କଥାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଖରାପ ଏବଂ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ସେହି ଲୋକ ସର୍ବଦା ଗରିବତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସଫା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂରା ଜୀବନରେ ରୋଗରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16 ଅନ୍ୟର କମି ବାହାର କରୁଥିବା ଲୋକ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କମି ବାହାର କରନ୍ତି, ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ ରାଗିବା ବା ଚିଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 17 ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଧନବାନ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତା ସହିତ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ନଖ କାମୁଡ଼ିବା। ନଖ କାମୁଡ଼ିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କମ୍ କରିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଖ ଚୋବାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ବାଦ ଏବଂ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ଅନହେଲ୍ଥି ଡାଇଟ୍ ନେବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନହେଲ୍ଥି ଡାଇଟ୍ ନେଇଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଧନବାନ ହେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ରତା ଠାରୁ ପିଛା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ତେବେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲ ଭୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 20 ଜୋତା ଚପଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୋତା ଚପଲ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାର ଉପର ତଳର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚପଲ ଜୋତା ରଖିବା ଅନୁଚିତ।
ଜୋତା ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଲୋକ କେବେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଓ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବସି ବସି ଗୋଡ଼ ହଲେଇବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀ ବି କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।